Dear students, in the last lecture we have studied the problem set 2 from geometry. Now today in this lecture we are going to start the third chapter from algebra, that means mathematics part first, arithmetic progression. In this chapter we are going to study 4 important concepts, which are: first one is a sequence, second one is arithmetic progression, third one is nth term of an arithmetic progression, and the last concept is a sum of n terms of an arithmetic progression. First of all, we have to study here sequence. What is meant by sequence? So here I will write some sets. So 1, 2, 3, 4, 5, dash 2, 4, 6, 8, infinite, 0, 1, 2, 3, 4, infinite. Look at these 3 sets. The first set is a set of natural numbers, second one is a set of even natural numbers, and the third one is a set of whole numbers. So in all these 3 sets, the numbers are arranged in a order, in a specific order. विशिष्ट अशा क्रमाने ते संख्या मांडलेले. In specific order, the numbers are arranged in a specific order. So the second number is depend upon the first number. Second one is greater than 1 by first. Third is greater than 1 by second. Fourth is greater than 1 by third. Fifth is also greater than 1 by fourth. अशा विशिष्ट क्रमाने ते मांडलेले आहेत बघा. इथं सुद्धा तसेच आहेत. दुसरी पहिलीपेक्षा 2 ने मोठी आहे, तिसरी दुसरीपेक्षा 2 ने मोठी आहे, चौथी 2 ने मोठी, तिसरीपेक्षा 2 ने मोठी आहे, तशीच पाचवी चौथीपेक्षा 2 ने मोठी. अशाच प्रमाणे मग इथं पण तसंच आहे. हे विशिष्ट अशा ऑर्डर मध्ये ते मांडलेले आहेत. Such type of sets are called as a sequence. What is the definition of sequence here? The sequence is or a set of numbers, the set of numbers where the numbers are arranged in a specific order is called a sequence. For example, set of natural numbers is a sequence. Set of even natural numbers, or set of odd natural numbers, or set of whole numbers, these all are the examples of sequences. Okay, now the next term is the terms in a sequence. म्हणजे सिक्वेन्स मधले पद. सिक्वेन्स म्हणजे क्रमिका, मराठीमध्ये त्याला काय म्हणतात? क्रमिका असे म्हणतात. क्रमिका. टर्म्स इन अ सिक्वेन्स म्हणजे क्रमिकेतील पदे. नाउ हियर लुक एट दिस सिक्वेन्स. 1, 2, 3, 4, 5, infinite. What are they here? They are the terms of the sequence. याच्यामधली जी पद आहेत बघा, ती जी संख्या आहे, त्या सेट मधली जी संख्या असतात, ते प्रत्येक संख्येला त्याचं काय म्हणायचं आपल्याला? टर्म म्हणायचं आहे. कुणाचं टर्म? त्या सिक्वेन्सचं टर्म म्हणायचं आहे. सो हियर these all are the terms of sequence. How many terms are there in this sequence? There are infinite number of terms. So write here dash 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 up to n. Up to n terms. So here up to n. So how many terms are there here? Infinite number of terms. So here write t1, t2, t3 dash dash means infinite. tn. These are the terms of sequences.
if the set of number is infinite, or if the terms of a sequence are infinite, then the last term will be written as Tn. The first term is T1, second one is T2, T3. Here all the terms are arranged in a specific order. विशिष्ट अशा क्रमाने त्याच्यामध्ये ते मांडलेले. Therefore they are called as, the numbers are called as a sequence. ओके, त्याच्यातलं हे नंबर जर इन्फायनाइट असतील तर शेवटचा जो टर्म आहे तो शेवटचा टर्म कसं लिहितो आपण? Tn ने लिहितो. सो Tn. आता हा जो सिक्वेन्स आहे तो सिक्वेन्स मग कसं लिहायचं? इन्फायनाइट नंबर जर असतील तर तो सिक्वेन्स आपल्याला याप्रमाणे लिहायचा आहे. Tn. Tn is the sequence because the numbers are infinite or the terms are infinite. Okay, so T1, T2, T3 dash dash Tn, these are the terms of sequences. त्याच्यामधले जे टर्म्स आहेत ते टर्म्स आपल्याला T1, T2, T3 up to Tn याप्रमाणे दाखवायचं आहे. देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आहे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कशावर डिपेंड आहे? टर्म्स ऑफ सिक्वेन्स वरती डिपेंड आहे. आता सिक्वेन्स जो आहे तो सिक्वेन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहे किंवा नाही आपल्याला ओळखायचं असतो. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सिक्वेन्स. Arithmetic progression is a sequence, but the terms of, or the difference between any two consecutive terms of a sequence is the same. The sequence in which the difference between any two consecutive terms म्हणजे काय? क्रमागत संख्या, क्रमागत पद is a constant or is a same. The difference between any two consecutive terms is the same, then the sequence is called as a arithmetic progression. Suppose I'll write here one sequence 5, 10, 15, 20, 25. It is a sequence. Okay, it is a sequence because the terms are in a specific order. So if I suppose here T1 is 5, first term is 5 and second term T2 is 10, T3 is 15, T4 is 20 and T5 is 25 up to infinite. Okay, if I have find the difference between any two consecutive terms. आता जर आपण समजा कोणत्याही दोन क्रमागत पदांमधला जर फरक काढायचा असेल तर काढला. पण समजा T2 minus T1, not T1 minus T2. नेक्स्ट टर्म मधनं प्रिव्हियस टर्म मायनस करायचं, म्हणजे पुढच्या पदामधनं मागचं पद मायनस करायचं. T2 मधनं T1 मायनस केलं किती आलं बघा? 10 minus 5 is equal to 5. T3 minus T2 केलं, T3 आहे 15, T2 आहे 10 is equal to 5. परत T4 minus T3 केलं, T4 आहे 20 minus हे आहे 15 that is equal to 5. T5 minus T4 is equal to 25 minus 20 equal to किती? 5. आता बघा हे डिफरन्स जो आहे, डिफरन्स बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म्स. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मधला डिफरन्स काढा, तिसऱ्या आणि चौथ्यातलं काढा, पहिल्या आणि दुसऱ्यातलं काढा, पाचव्या आणि सहाव्यातलं काढा. कुठलेही क्रमागत म्हणजे लगतचे एकानंतर एक येणारे असे दोन टर्म्सचे जर डिफरन्स काढला तुम्ही तर ते डिफरन्स कसे पाहिजे? सेम येत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतोय? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन म्हणतो. In a sequence, if the difference between any two consecutive terms is the same, then the sequence is called an arithmetic progression, that is in short for AP. And then the common difference
the difference between any two consecutive terms is known as the common difference, and that common difference is denoted by small letter d. Common difference is denoted by a small letter d. Okay. Now the terms of an AP. Terms of an AP means arithmetic progression. Now here T1, T2, T3 dash dash up to Tn. These are the terms of an AP. यालाच आपल्याला काय म्हणायचंय? अरिथमेटिक प्रोग्रेशनची पदे. त्यालाच आपण अंकगणितीय श्रेणी असं म्हणतो. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन म्हणजे काय? अंकगणितीय श्रेणी. या अंकगणितीय श्रेणीमधली जी पद आहे ती पद या अक्षराने आपल्याला दाखवायचं आहे. मग त्याच्यामधलं कॉमन डिफरन्स कसं काढायचं? T2 - T1, T3 - T2 कुठल्याही दोन क्रमागत पदांमधलं डिफरन्स काढा आणि तो डिफरन्स जो असतो कॉमन डिफरन्स असतो, आणि दॅट इज नोन ॲज अ कॉमन डिफरन्स, दॅट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d. So here the first term of an AP means arithmetic progression is denoted by a small letter a. त्याचा पहिला जो टर्म आहे तो पहिला टर्म कसं दाखवला जातो? a या अक्षराने दाखवायचं आहे. आणि त्याचा जो कॉमन डिफरन्स आहे, कॉमन डिफरन्स कसं दाखवायचं आपल्याला? कॉमन डिफरन्स इज इक्वल टू d. मग याच्यावरून बघा आता कॉमन डिफरन्स याच्यावरून आता पहिला टर्म काय असणार आहे बघा? T1 म्हणजे काय? a असेल. T2 म्हणजे काय असणार आहे बघा? T2 म्हणजे काय असेल? तो याच्यापेक्षा जे कॉमन डिफरन्स आले बघा तेवढ्यानी ती मोठी असणार आहे. कारण आपण कॉमन डिफरन्स कशी काढली? T2 - T1 काढली, बरोबर आहे. T2 मधनं T1 मायनस केल्यानंतर आपल्याला कॉमन डिफरन्स मिळतो. मग आता पहिलं टर्म जर a असेल तर दुसरं टर्म काय असणार आहे? कॉमन डिफरन्स इतकं मोठी असणार आहे, म्हणजे पहिलं टर्म प्लस कॉमन डिफरन्स असणार आहे, मीन्स a प्लस d असणार. परत नेक्स्ट टर्म कसं असणार आहे? T3 हे T2 पेक्षा कॉमन डिफरन्स जितका आहे तितक्याने मोठी असणार आहे. मग T2 किती आहे? a प्लस d आहे. मग कॉमन डिफरन्स किती आहे? d आहे. पुन्हा a प्लस, आता पुन्हा त्याच्यामध्ये बघा a प्लस d दुसरं टर्म आहे, त्याच्यामध्ये कॉमन डिफरन्स मिळवा d, दॅट विल गेट a प्लस 2d. मग अशाप्रमाणे तिसरं टर्म मिळेल a प्लस 2d. तसेच चौथं टर्म मिळेल a प्लस 3d. त्याचप्रमाणे मिळेल. एक एक d वाढवत जायचं आहे, कॉमन डिफरन्सने वाढत जात आहे ते पुढची टर्म. जिथं त्याचा जो कॉमन डिफरन्स आहे त्या कॉमन डिफरन्स जितकं आहे तितकं ते पुढचं टर्म काय करत जात आहे? वाढत जात आहे. म्हणून एक एक d त्याच्यामध्ये वाढवत जायचं. पुढचं T5 असणार आहे a प्लस 5d. तसेच काय येईल? तसंच जर आपण इथं n-1 घेतलं, n-1 टर्म किती येणार आहे बघा? किंवा तसंच पुढं क्रमाने जर आपण गेलं तर काय येणार इथं? Tn येणार आहे. Tn म्हणजे काय येणार इथं? लास्ट टर्म, म्हणजे इथं पुढचं लास्ट टर्म जो आहे तो येईल a प्लस n-1 इंटू d. लास्ट टर्म. मग आता बघा इथं n म्हणजे 4 आहे इथं, बरोबर आहे. n म्हणजे 4 आहे. मग इथं d कसं आलंय? 4 मधनं 1 वजा करून म्हणजे 3d आले. तर इथं n किती? n आहे. मग n मधनं 1 मायनस करायचं. n-1 into d. It is the last term of an AP. That is called as a nth term of an AP. Okay, understand? Sequence, then terms of sequence and arithmetic progression.
Now we will study some examples. Take the question here. State whether the following sequences are AP or not. म्हणजे दिलेली क्रमिका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहे किंवा नाही ते ठरवा असं आहे. Now look at the first example. So take the first example here. 5, 7, 9, 11, 13 up to infinity. Okay. Now आता बघा दिलेले सर्ट्स हे दिलेले सिक्वेन्स हा जो आहे तो एपी आहे किंवा नाही म्हणजे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहे किंवा नाही हे आपल्याला ठरवायचंय. मग आपण आताच बघितले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुणाला म्हणायचं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सिक्वेन्स in which the difference between any consecutive term is a constant or common. That is called as a common difference. हे कुणाला म्हणायचं आपल्याला कुठल्या सिक्वेन्सला म्हणायचंय की ज्या सिक्वेन्स मधील कोणत्याही दोन क्रमागत पदांमधलं डिफरन्स म्हणजे फरक हे स्थिर राहील किंवा स्थिर असते अशा क्रमिकेला आपल्याला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन म्हणायचं आहे. ओके. मग आता हे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहे की नाही बघण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे त्याच्या प्रत्येक कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म मधलं डिफरन्स काढायचं आहे. सो हियर T1 is equal to, write all the terms, all the given terms like T1, T2, T3. So T2 is equal to 5, T3 is equal to 9, T4 is equal to 11, T5 is equal to 13 dash dash. ओके. आता काय करायचं बघा प्रत्येक क्रमागत पदांमधलं फरक काढायचा आहे. जसं T2 मायनस T1 काढायचं. किती येतं बघा T2 किती येतं 7 आहे. 7 मायनस 5 get 2. So T3 minus T2 or 9 minus 7 2. T4 minus T3 is equal to 11 minus 9 equal to 2. So T5 minus T4 13 minus 11 equal to 2. So look here all the differences between the any two consecutive terms are same as a 2 here. Same means common here. Therefore this sequence is a an EP. मग आता काय करावं लागेल काय कसं लिहावं लागेल इथं आपल्याला लिहायचं आहे हिअर हे लिहायचं आहे हिअर द डिफरन्स बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म्स द डिफरन्स between any two consecutive terms is same or is common. Therefore the given sequence means this one. Therefore 5, 7, 9, 11, 13, up to infinity dash dash is an AP. लक्षात आलं. असं लिहायचं आहे आपल्याला हे समान आहे म्हणून. आता समान नसेल तर नॉट एन एपी म्हणायचं. मग इथे काय करायचं समान नसतील तर हिअर द डिफरन्स बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म्स इज नॉट सेम असं लिहायचं आहे. सेम असेल तर एपी आहे नॉट सेम असेल तर एपी नाही. ओके. टेक सेकंड एक्झाम्पल. लुक ॲट दिस सेकंड एक्झाम्पल हिअर. Second sequence is there 8, 15, 18, 23, 28 dash dash. Now look here
Write the terms here. T1 is equal to solution. T1 is equal to what? 8. T2 is equal to 15. T3 is equal to 18. T4 is equal to 23. And T5 is equal to how much? 28 up to infinity. Now find the difference between any two consecutive terms. So all the प्रत्येक consecutive term मधला difference काढा. T2 minus T1 is equal to 15 minus 8 is equal to 7. बरोबर. Then T3 minus T2 is equal to T3 आहे 18 minus T2 आहे 15. मग हे किती येतं बघा डिफरन्स 3 येतो. मग आता डिफरन्स इथं 3 आलं. पुन्हा करायची गरज नाही. डिफरन्स सेम आले का? सेम असेल तर सगळ्यांचं घ्या. एक जरी वेगळं आलं तर सोडून द्यायचं तिथंच. करायचं नाही, पुढचं डिफरन्स काढायचं नाही. आता इथं डिफरन्स इथं 7 आलाय, इथं किती आलाय? 3 आलाय. मग सेम डिफरन्स आहे का? नाही सेम डिफरन्स. मग सेम डिफरन्स नाही म्हणजे इथं काय लिहायचं? इज काय म्हणायचं इथं? इज नॉट सेम म्हणायचं. Here the difference between any two consecutive terms is not same. Therefore, the sequence 8, 15, 18, 23, 28 is not an AP. Okay. Then second one. Another example we'll take here. आता हे आताच आपण एक एक्झाम्पल बघितलं. त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर तो एक सिक्वेन्स वाटत नाहीये. सिक्वेन्स नाही येतो. सिक्वेन्स म्हणजे काय? त्याच्यातले टर्म्स हे विशिष्ट ऑर्डरने असले पाहिजे. ते विशिष्ट ऑर्डरने नव्हतं. ओके. आता थर्ड एक्झाम्पल आपण बघूया. थर्ड एक्झाम्पल घेऊयात. 4, 9, 16, 25, 36 up to infinity. It is a sequence. हे सिक्वेन्स आहे बघा. ते क्रमाने मांडलेले आहेत. विशिष्ट अशा ऑर्डरने मांडलेले आहेत. हे 2चा स्क्वेअर आहे, हे 3चा स्क्वेअर आहे, 4चा स्क्वेअर आहे, 5चा स्क्वेअर आहे, 6चा स्क्वेअर आहे. आता हे सिक्वेन्स आहे. आता हे सिक्वेन्स आपल्याला एपीआयकीने बघायचं आहे. मग पहिल्यांदा काय करा? T1 4, T2 9, T3 16, T4 25, T5 36. मग आता T2 minus T1 काढा. T2 minus T1 is equal to 9 minus 4 is equal to 5. मग आता T3 minus T2 काढा. T3 16 minus 9 equal to किती येतं बघा? 7 आलं. मग आता समान आलं का बघा? दोन्ही समान आहेत का? नाही समान. Therefore, here the difference between any two consecutive terms is not same. Therefore, the given sequence is not an AP. Okay, understand? In this way, we can state whether the given sequence is an AP or not. Now look at the second question here. First term and common difference is given. Then find the first 4 terms of an AP. म्हणजे त्या AP मधलं पहिलं टर्म आणि कॉमन डिफरन्स दिलेले आहे. त्याच्यावर आपल्याला 4 टर्म काढायचे आहेत. जे T1, T2, T3 and T4. So here T1 is equal to A, first term. मग A किती दिलाय? 3 आहे, is equal to 3. That is the first term. Okay. Second term T2 is equal to A plus D is equal to आपण बघितलं बघा. दुसरा टर्म A plus D आहे. So A plus D, 3 plus D is a 5, that is 8. And third one A plus 2D means here T2 plus D होतो. T2 plus D बरोबर. त्याच्यामध्ये D मिळवायचं. T2 plus D
T2 आहे किती 8 काढलाय आपण, तो 8 प्लस डी आहे 5 दॅट इज इक्वल टू 8 आणि 5 13. पुन्हा चौथं T3 प्लस डी, T3 आहे 13 प्लस डी आहे 5 दॅट इज 18. तसंही करा किंवा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D असं पण करता येतं. समजा आता हे जे आहे T3 काढलं आपण, ए प्लस 2D येतो T3 म्हणजे, बरोबर आपल्या ह्याच्यानुसार. मग इथं आपण ए आहे 3 प्लस 2 इंटू डी आहे 5 दॅट इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू डी 5 10, 25 10, सो 3 प्लस 10 13 असेल. कसंही करा, त्याच्या प्रिव्हियस टर्म मध्ये काय करा, कॉमन डिफरन्स मिळवा, म्हणजे त्याचा पुढचा टर्म मिळतो आपल्याला. हे 4 टर्म मिळाले. सो T1, T2, T3, T4. देअरफॉर T1 म्हणजे 3, 8, 13 आणि 18 आर 4 टर्म्स ऑफ an AP. ओके, हे अशाप्रमाणे ए आणि डी ची किंमत दिली असतात. किती टर्म काढा म्हणलेले असतात तेवढे टर्म आपल्याला काढता येतात. 4 म्हणले म्हणून T4 पर्यंत काढले, 5 म्हणले असतील तर T5 पर्यंत करायचं. नेक्स्ट म्हणले असतील, फर्स्ट 4 टर्म्स म्हणले तिथे बघा, नेक्स्ट 4 टर्म म्हणले असतील तर हा पहिला टर्म सोडून नेक्स्ट 4 टर्म म्हणजे T2, T3, T4 आणि T5 पर्यंत आले असते. पुढचे नेक्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म म्हणजे पहिल्यापासून चौथ्या टर्म पर्यंत, म्हणून T1 पासून ते T4 पर्यंत. नेक्स्ट म्हणले तर मग तो वेगळा आहे. नेक्स्ट म्हणले की ह्या T1 ला सोडून द्यायचं आहे, T1 ला सोडून T2 पासून ते T5 पर्यंत करायचे. ते 4 टर्म होतात. ओके, नेक्स्ट सेकंड वन A is equal to -5 and B is equal to -2. आता बघा, फर्स्ट टर्म आहे इथं -5, कॉमन डिफरन्स आहे -2. तर फर्स्ट टर्म T1 is equal to A is equal to what? -5. ओके, and second term T2 is equal to T1 plus D. T1 किती आहे -5 आहे, -5 प्लस D किती आहे -2 आहे, तो इथं -2 घेतलं दॅट इज इक्वल टू हे -5 आहे तसं मायनस दिस मायनस इंटू प्लस, या दोघांचा गुणाकार करा, कंस काढून टाका, मायनस इंटू प्लस मायनस येईल -2. ओके, दॅट इज इक्वल टू हाऊ मच, किती येईल बघा, -5 -2. दोघांचा साइन सेम आहे. सेम असेल तर आपण काय करतो, बेरीज करतो आणि बेरजेला सेम असणारा चिन्ह देतोय, म्हणजे -7. -5 -2 that means -7. Again T3 is equal to T2 plus D. T2 is a -7 plus D is a -2. Again here -7 plus into minus -2 it will -9. Again T4 is equal to T3 plus D. T3 is a -9 plus D is a -2, that is equal to -9 plus into minus -2, -9 -2 is equal to -11. Therefore these 4 are the first 4 terms of an AP. Therefore right here -5, -7, -9, -11 are first 4 terms of an AP. 4 terms of an AP. In this way we can find the terms of an AP if first term A and the common difference D are given, then we can find in this way the given terms of an AP. Okay, understand? In this way we can find the terms of an AP when the first term and common difference are given. So thank you.